हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 3 रो यूनिट 4। तो यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी कौन अटे? यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी होची ओडिया साहित्य सबुज धारा और प्रगतिवादी धारा। तो आज आलोचनार विषयवस्तुटी होची गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में एठारे माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनलटी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रश्नटी है सबुज धारार पृष्ठभूमि संपर्क में धारणा प्रदान कर किंबा प्रेम प्रीति प्रणयन सबुज जुग काव्य चेतनार अंतस्वर यार यथार्थता प्रतिपादन कर। तो एठार मैंने प्रश्नटी कौन देखुचे ना सबुज धारार पृष्ठभूमि संपर्क में धारणा प्रदान कर किंबा प्रेम प्रीति प्रणयन सबुज जुग काव्य चेतनार अंतस्वर यार यथार्थता प्रतिपादन कर। प्रथम विश्वयुद्धर अवसान पर सोवियत रूसिया रे समाजवाद विप्लव आरंभ होता। तो प्रथम विश्वयुद्धर परिसमाप्ति बा प्रथम विश्वयुद्धर शेष समय कौन होता ना सोवियत रूसिया बा सोवियत रूस समाजवाद विप्लव कौन करथिला ना आरंभ करथिला। एकछत्रवादी शासनर अंत घटाई प्रतिष्ठित होइछि सर्वहरा श्रेणीर शासन। तो एकछत्रवादी शासनर परिसमाप्ति घटी सेठारे कौन होइछि ना प्रतिष्ठित होइछि सर्वहरा श्रेणीर शासन। विश्व इतिहास रे एही दुईटी महत्वपूर्ण घटना विश्ववासींकर मानसिकता को अस्थिर करिछि। तो विश्व इतिहास रे एही दुईटी महत्वपूर्ण घटना कौन करिछि ना विश्ववासींकर मानसिक स्थिति कौन करिछि ना अस्थिर करिछि। समाजवाद आंदोलन समग्र विश्वर प्रत्येक देश को व्यापी। तो समाजवाद आंदोलन कौन है समग्र विश्व बा समग्र विश्वर देश को कौन करना व्यापी जाइए। विश्वव्यापी जारी रही घमाघट उत्तेजना। तो समग्र विश्व कौन है उत्तेजना गुड़िक जारी रही अछि। समग्र विश्व आलोड़ित प्रथम विश्वयुद्ध समग्र मानव जीवनर संशय और भयाभाव को उद्रेक करथिला। तो प्रथम विश्वयुद्ध कौन करथिला ना समग्र मानव जीवन को संशय एवं भयावह उद्रेक बा उत्पन्न कराइथिला। मानव समाज विपर्जय रूपक नागफासरे छंदी होइगला। तो यही समय कौन होइथिला ना मानव समाज एक विपर्जय परिपूर्ण होई नागफासरे छंदी होई रहीगला। जीवन युद्ध मानव समाज निजक असुरक्षित मन कला। मनीष निजक असहाय और विपदग्रस्त मन करथला। तो युद्ध परिस्थिति समय मानव समाज निजक कौन करथला ना असुरक्षित मन करथला एवं मनीष निजक असहाय एवं विपदग्रस्त मन करथला। मनीष हृदयर प्रेम स्नेह ममता और आंतरिकता यही युद्ध में अपसरी गला। तो मनीष हृदय रही प्रेम स्नेह एवं ममता और आंतरिकता तो यही युद्ध में समस्त विषय कौन होगा ना परिसमाप्ति घटिला। प्रलयंकरी विश्वयुद्ध मनीष जीवनर शैली को जाली पोड़ी छारखार करदेला। तो प्रलयकारी बा प्रलयंकरी विश्वयुद्ध कौन कौन करी अछि ना मनीषर जीवन शैली को जाली पोड़ी छारखार कर दी अछि। माँ माटीर बुकु उपरे पाद थापी जी आनंद सुख अनुभव करुला ताहा ताकू अपरिचित और अविश्वास मनहेला। तो माँ माटीर बुकु उपरे पाद थापी जी आनंद सुख अनुभव करुला ताहा ताकू वर्तमान समय कौन है युद्ध समय अपरिचित एवं अविश्वास मन होउछि। प्रथम विश्वयुद्ध सामाजिक चलनीर परिवर्तन आनिला। तो प्रथम विश्वयुद्धटी कौन कला ना सामाजिक चलनी अनेक रूप से कौन होता ना परिवर्तन आनी देथिला। परंपरा संस्कृति ऐतिह्यर चित्र परिवर्तित है। तो समाज मध्य रही परंपरा संस्कृति ऐतिह्यर चित्र कौन कला ना परिवर्तन हेबाकू लागिला। सुख समृद्धिर संधान पाई मानव जीवन संकीर्ण मन है। तो सुख समृद्धि जीवन यापन करने मनुष्य पक्षरे बा मानव पक्षरे एक कष्टकर विषय हो उठिला। यह ही थिला 1914 मसीह 1918 मसीहार प्रथम विश्वयुद्धर स्थिति। तो यही समस्त विषय ठारे माने कौन देखिले 1914 मसीहा आरंभ करी
1918 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତି। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶଙ୍କା ଜନ୍ମାଇଲା। ତ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶଙ୍କା ଜନ୍ମାଇଲା। ତ ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶଙ୍କା ଜନ୍ମାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୌଣ ମନେ ହେଲା। ତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ମାନ୍ୟତା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି, ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି, ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ରାଜନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୃଥିବୀର ରାଜନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମଣିଷ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନବର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ନ ପାଇ ମାନବର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି କବିମାନେ ଥିଲେ ସର୍ବସ୍ୱବାଦୀ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଏବଂ ସମାଜ ସର୍ବସ୍ୱ। ତ ଏହି କବିମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସର୍ବସ୍ୱବାଦୀ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଏବଂ ସମାଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବ, ଅବିଚାର ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ମନୋଭାବ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ତ ଅତୀତରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବ, ଅବିଚାର ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ମନୋଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମୟ କ୍ରମରେ ଏହି ଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସମୟ କ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ଧାରାଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉନ୍ମେଷ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉନ୍ମେଷ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଉତ୍କଳୀୟ ଜନମାନସକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟଶୈଳୀ କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁଥିଲା। ତ ବଙ୍ଗଳା କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟଶୈଳୀ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁରେ ମୌସୁମୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ କବି। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁରେ ମୌସୁମୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସବୁଜ ଯୁଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରହିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳାର କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ସବୁଜ ଯୁଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ସମୟରେ କରିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବଙ୍ଗଳାର କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥିତ ଯଶା କବି ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ପ୍ରଥମ ଚୌଧୁରୀ ଓ ହେମେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଏହି କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧକ। ତ କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ସାଧକ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ପ୍ରଥମ ଚୌଧୁରୀ ଓ ହେମେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଏହି କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧକ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲ୍ଲୋଳ ପତ୍ରିକା 1923 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
କୋଲ୍ହାଳ ପତ୍ରିକା 1923 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଆକସ୍ମିକ ପରି। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଥିଲା? ହଠାତ୍ ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଥିଲା। ସମାଲୋଚକମାନେ ସବୁଜ ଯୁଗକୁ ଉଦ୍ଧାରୀ ଯୁଗର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସମାଲୋଚକମାନେ ସବୁଜ ଯୁଗକୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାରୀ ଆଖ୍ୟାଟି ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁଜ ଯୁଗର ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ତ ସବୁଜ ଯୁଗର ସାଧକମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ସମୟରେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ଭାବଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ଭାବଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ତରୁଣ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ଥିଲା ତାରୁଣ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ନା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ଭାବଧାରାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ତରୁଣ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ଥିଲା ତାରୁଣ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଧକ ବା ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ତରୁଣ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାରୁଣ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସବୁଜ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ 1921 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ସବୁଜ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ 1921 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର କବିମାନଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ଏମାନେ ଥିଲେ ତରୁଣ। ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର କବିମାନଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ତରୁଣ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆଲୋଚକମାନେ ସବୁଜ ଯୁଗ ବା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ ନାମକରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆଲୋଚକମାନେ ସବୁଜ ଯୁଗ ବା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ ନାମକରଣ ଏମାନେ କରିଅଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ 5 ଜଣ ଉଦୀୟମାନ ଛାତ୍ର ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ 5 ଜଣ ଉଦୀୟମାନ ଛାତ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ନନସେନ୍ସ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଥିଲା ୱିଲିୟମ କାଉପରଙ୍କର ଏକ ଲେଖାର ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୱିଲିୟମ କାଉପର ତାଙ୍କର ରଚିତ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ୱିଲିୟମ କାଉପରଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନନସେନ୍ସ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲେଖାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏହି ଲେଖାଟିକୁ ଅନୁସରଣ ବା ଅନୁକରଣ କରି ନନସେନ୍ସ ନାମକ କ୍ଲବଟି ସେମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ସବୁଜ ଯୁଗୀୟ କବିମାନେ। 4 ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଅବକାଶ। ତ 4 ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଲା ନା ଅବକାଶ ନାମକ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହି ତରୁଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଳରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା। ତ ସେହି ତରୁଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଳରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ଏମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ। ତ ଅବକାଶ ତ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ବରେ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରେ ରହିଲା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଅବକାଶ ନାମକ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବକାଶ ପତ୍ରିକାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ 1932 ମସିହାରେ ଯୁଗବାଣୀ ପତ୍ରିକା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଅବକାଶ ନାମକ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ନାମଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 1932 ମସିହାରେ ଯୁଗବାଣୀ ପତ୍ରିକା ନାମରେ ନାମିତ କରିଦିଆଗଲା।